يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المصفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى برايا جاه وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا وسفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف واغفر يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرفه وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفاق يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلمى هاجر، إلى الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلي وجميع سادتنا البعلي كل صالح ولي، وإلى أرواح سيدنا الإمام سلطان الأولياء القطب الرباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني وأصولها وفرعهم، وإلى أرواح صاحب المؤلف الإمام عبد الرحمن بن الحج بفضل وأصولهم وفرعهم، وإلى أرواح جميع شيخنا وسن شيخ حسن بن عبد الله بن مرشاطر والحبيب سالم بن عبد الله بن مرشاطر والحبيب حسن بن أحمد بهارون والحبيب قاسم بن أحمد بهارون وصولهم وفرعهم والحبيب حسن موسى المحضر والحبيب إدريس الهندوان. وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا ووصولهم وفرهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلوم الفاتح في الدين والدنيا الآخر بسر الفاتحة. Mana Kang Ibnu? Kamar mandi. Beb sehat Beb? Alhamdulillah. Masya Allah. Habib Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Masih syarat-syarat sahnya salat ya. Syarat-syarat sahnya salat ada 6. Yang pertama ma'rifatu waqtiha, harus tahu waktunya, khususnya bagi muadzin harus tahu waktu dulu. Yang kedua itu udah ya. Ya, ma'rifatu waqtiha udah kan? Wis dulu. Wis. Ya, yang kedua wastiqbalul kiblah. Dan syarat sahnya salat yang kedua harus menghadap ke kiblat. Wastiqbalul kiblah illa fin nafilati fis safar. Jadi syarat sahnya salat yang kedua adalah harus menghadap ke kiblat. Liqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ya. Kadang Masjidil Haram di Al-Qur'an itu bisa diartikan Ka'bah, bisa diartikan masjidnya, atau bisa diartikan haramnya. Nah di sini Al-Masjidil Haram di sini maksudnya Ka'bah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajahmu ke arahnya Ka'bah. Kecuali, nah ini udah, ya kan? Yang kemarin kan sudah. Kalau di hadapan Ka'bah, ya dia harus menghadap secara yakin bahwa dia menghadap ke Ka'bah. Aw masin fi haqqi man la ha'ila bainahu wa bainal Ka'bah, atau memegang karena tidak ada hijab di antara yang sholat sama Ka'bah. Atau sangkaan saja, don. Kalau memang ada di antara al-musalli yang sholat sama Ka'bah itu ada ha'il, ada hijab, maka kita harus bersangka bahwa ini betul-betul menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Illa fi mas'alatin, kecuali di dua perkara. Artinya kecuali di dua perkara ini, la yushtaratu fihima istiqbalul kiblah, kita tidak disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Ada dua masail. Yang pertama, fin nafilati fis safar, di dalam melaksanakan sholat sunnah di dalam perjalanan. Jadi sholat sunnah, syaratnya sholat sunnah. Yang kedua di perjalanan. Wa in fatat fil hadar, walaupun sholat sunnah itu yang biasa kita lakukan, misalkan sholat duha biasa kita kerjakan, ya, biasa kita kerjakan di hadar. Artinya hadar itu bukan di perjalanan. Akhirnya karena ketinggalan, ya, kita jalan di perjalanan, kita mau qadha sholatnya, sholat duhanya, nggak apa-apa, ya, nggak harus menghadap ke kiblat. Wa dzalika li hadits Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Karena ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangannya, di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bih. Artinya kendaraannya mau madhab kemana aja itu nggak apa-apa, artinya nggak menghadap ke kiblat. Fa idza aradal fariidhah nazala fastaqbalal kiblah. Akan tetapi kata sahabat Jabir, Rasulullah itu fa idza adal fariidhah, fa idza aradal fariidhah, apabila beliau menginginkan untuk sholat fardu, nazala turun fastaqbalal kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi ketika mau sholat fardu, sholat wajib, beliau menghadap ke kiblat. Tapi ketika sholat sunnah, ya haitsu tawajjahat, kemana aja arahnya itu kendaraan. Nah itu yang biasa dilakukan sama guru saya, Habib Salim Syatiri. Saya sering jalan kalau di mobil sama beliau sholat. Ya nggak ngobrol, sholat. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia, disia-siakan tidak ada bagi beliau. Jadi di mobil beliau sholat, ya kita diam aja, Habib Salim sholat, terus sampai tempat. Masya Allah. Ya begitu ya. Jadi oh iya, ya paling ngobrol sebentar terus habis itu sholat, ya. Jadi tidak disia-siakan waktunya. Wa kharaja bin nafilah, ini syaratnya satu. Yang pertama dia
syaratnya harus sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak boleh, harus turun dulu menghadap ke kiblat. Walau nazaran, walaupun nazar wajib apa enggak? Wajib, berarti wajib menghadap ke kiblat. Au janazatan, nah kecuali sholat sunnahnya sholat jenazah. Bukan sunnah, fardu kifayah. Karena bukan sunnah. Maka kalau sholat jenazah ya harus menghadap ke kiblat. Paham ya? Fala budda fiha min istiqbalil kiblat. Jadi kalau fardhu, salat wajib, baik pun itu nazar atau fardu kifayah, seperti ka salatil janazah, maka wajib kita menghadap ke kiblat. Paham ya? Dan perjalanannya ini nggak harus panjang, ya. Nggak harus safarul qasir, safar qasar. Perjalanannya itu nggak harus safar yang kita boleh melakukan sholat di qasar. Walaupun perjalanannya nggak terlalu panjang, ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya yang sekiranya kita tidak mendengarkan azan Jumat. Misalkan ini dia, di mana? Mungkin musuh masjid pirang-pirang, sekampung be, masya Allah. Jumat ya pirang-pirang, karena Jumat. Padahal masjid Sijia masih kosong, ya, belum full. Kalau di Tarim itu salat Jumat ya sampai ke jalan-jalan tetap di Masjid Jami, tetap salat di Masjid Jami. Jadi jarang kalau bikin salat Jumat di Tarim itu hampir nggak ada, salat Masjid Jami sudah satu. Kalau di sini kan persaingan antara DKM, Tamir Masjid. Pengajiannya gak aparannya unggul-unggulan. Nah, Masya Allah. Paham ya? Nah. Terus wa yajuzu tanafful fi safar fi halatir rukub wal masyi. Nah, ini syarahnya saya bacakan. Dan boleh tanaful salat sunnah di perjalanan fi halatir rukub wal masyi, di keadaan jalan dan di keadaan menunggangi kendaraan. Wa bayanu ahkamihima mayali. Nah, saya akan terangkan ini hukumnya. Yang pertama, ini syarahnya. In kana rakiban, kalau seandainya dia menunggangi kendaraan, itu ada dua keadaan. Fa imma an yakuna rakiban ala syai'in yashulu fihi istiqbal wa itmamur ruku' was sujud. Kemungkinan kalau dia menunggangi kendaraan, kemungkinan dia menunggangi kendaraan yang dia mudah untuk menghadap ke kiblat atau menyempurnakan sujud dan ruku. Kendaraan, kita naik kendaraan tapi kita mudah untuk menghadap ke kiblat, atau kita mudah untuk menyempurnakan ruku kita dan sujud kita. Kayak apa contohnya? Enggak, kendaraan apa? Truk. Truk mah ya, truk bisa. Asal aja bari udes banget. Kereta. Ya. Pokoknya kalau di sini contohnya fi markat, ya. Ka'an yakuna fi margadin kahudaj au fi safinah. Kalau di sini contohnya seperti biasanya kalau orang dulu itu kalau kendaraan ada tempat tidurnya. Ya. Markat itu tempat tidur. Seperti hudaj. Hudaj itu ya seperti itu. Jadi biasanya tumpakannya orang-orang wanita, khusus wanita biasanya orang dulu. Jadi ada dibikin ya, jadi di belakangnya itu ada tempat untuk tidur. Nah, untuk tempat tidur. Atau ya sekarang ya bisa ya, apa? Pedati ya, bener, pedati lah.
Ya mungkin bisa jadi hujjah sih seperti itu. Katil awas. Katil kepada mereka. Katil emang Belanda, katil Cina. Jadi mengatakan tempat yang bisa untuk tidur, ya, atau memungkinkan dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Paham gak ini? Kendaraan yang memang mudah untuk kita menghadap ke kiblat atau menyempurnakan ruku dan sujud. Kahudat au fi safina, atau di safina, perahu, kapal laut. Kan mudah kan? Pernah nugang kapal laut beli? Durung. Ada berarti. Beli pernah. Ya kan bahkan kapal laut ya. Dia kan kalau misalkan perjalanan Sulawesi, Sumatera itu kan besar, ya. Kapalnya itu kan bisa buat tidur, mungkin ada hotelnya di situ. Nah, kalau misalkan tunggangan itu, kendaraan itu yang memungkinkan kita untuk menghadap ke kiblat dan menyempurnakan ruku dan sujud kita, fayajibu an yastaqbilal kiblah. Maka dia wajib untuk menyempurnakan, untuk menghadap ke kiblat. Bisa beli kira-kira? Ya bisa. Ya kan anak kompas. Biasa kalau kapal laut kan kemana? Dia tak kan ada kompasnya biasanya. Ya. Paham nggak? Hah? Kalau kapal laut kan begini, jalan terus. Nah, makanya di sini fayajibu an yastaqbilal kiblah. Pertama dia ihram, takbiratul ihram, dia menghadap ke kiblat. Nanti saya terangkan sebelum apa ini ya, lanjutannya. Wa an yutimma ruku'ahu wa sujudahu. Jadi yang pertama dia wajib menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram. Selanjutnya terserah. Wa an yutimma ruku'ahu wa sujudahu, dan dia wajib untuk menyempurnakan rukunya dan sujudnya. Jadi kewajibannya apa? Pas takbiratul ihram dia harus menghadap ke kiblat. Terus yang kedua kewajibannya dia harus menyempurnakan ruku dan sujudnya. Wajib gak menghadap ke kiblat ketika ruku dan sujud? Enggak. Yang penting pas takbiratul ihram dia wajib menghadap ke kiblat. Kalau kendaraannya memungkinkan untuk apa? Memungkinkan atau mudah untuk istiqbalul kiblah, dan yang kedua menyempurnakan ruku dan sujudnya. Paham ya? Wasairul arkan allati yaqdiru 'alaiha, dan kalau memang bisa menyempurnakan semuanya bagus, alhamdulillah. Ya ini mah berarti bukan di tunggangan. Ya kan? Pada bayar nih. Ya, masjid. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma an yakuna raqiban ala syai'in la yashul fihi istiqbal kiblah. Kemungkinan kalau kita menaiki kendaraan ala syai'in, atas sesuatu, la yashul fihi istiqbal kiblah, kita tidak mudah untuk menghadap ke kiblat. Kayak mobil, ya kan? Angel, motor. Boncengan. Bonceng salat. Jadi mobil juga nggak bisa. La yashul fihi istiqbalul kiblat, tidak mudah untuk menghadap ke kiblat. Fayajibu alaihi an yastaqbilal kiblah fi ihramihi faqad in sahula alaih. Tetap masih wajib, ini syarahnya nih ya, syarahnya. Maka tetap wajib dia menghadapkan ke kiblat fi ihramihi faqat, di dalam ihramnya saja, insahula alaihi, kalau dia masih muda, masih bisa pir delat ke pir ngadepkan kiblat dikit. Nah, kalau bisa, atau misalkan ya kula supire sampean sing bib kiblat men dia bib iki tak serong akan dikit mana, parkirakan dikit, nggo sampean madep mana, mobilnya madep mana sampean. Paham ya? Jadi la yashul fihi istiqbalul kiblah, tidak mudah kita untuk menghadapkan ke kiblat. Tetap wajib menghadapkan ke kiblat fi ihramihi faqat, di dalam ihramnya saja, insahula alaih, kalau masih muda, artinya masih muda, masih bisa.
Terus wa qiblatuhu fi bagi salatihi, dan adapun kiblatnya ya tergantung arah kemana itu kendaraan. Paham ya? Paham gak ini? Wajihatu maqsadihi, dan kiblatnya dia ya arahnya tujuannya dia. Sisanya ya kalau bisa dia ihramnya menghadap ke kalau nggak bisa ya sudah. Kiblatnya mana? Kiblatnya adalah arah tujuan kita. Paham? Masya Allah. Wa yumi'ur raqibu hina idzin wujuban. Lalu bagaimana cara salatnya? Wa yumi'u ar-raqib. Artinya yumi itu menundukkan, ya. Hina idzin wujuban. Wajib menundukkan atau ya asal makan beku. Artinya menundukkan itu bukan ruku. Ya kalau misalkan syukur-syukur bisa. Ya syukur-syukur bisa. Begini, ya, ruku. Tapi kalau sujud, nah begitu juga sujud, dia wajib merendahkan lebih rendah daripada ruku. Paham ya? Wa yajibu an yakuna sujuduhu akhfadha in amkanahu, dan sujudnya wajib lebih rendah kalau memungkinkan bisa. Tapi kalau nggak bisa juga ya sama aja. Misalkan bisa, kenang awak kelemu, dewekan di ngarep, dodoknya begitu mentok ya nggak kena dashboard. Ya. Paham ya? In amkanahu, kalau dia memungkinkan. Terus tadi kan yang pertama kalau dia menunggangi, apa artinya naik kendaraan. Yang kedua, wa in kanal musafir masyian, kalau musafir ini jalan kaki. Jalan kaki. Istaqbalal qiblah fil ihram. Orang yang berjalan kaki dia biasa melaksanakan sholat sunnah, dan dia misalkan nggak sholat sunnah ya dia misalkan awaknya pada pegel. saking seneng. Wa in kana al musafir masyian, orang musafir tapi jalan. Ya, orang-orang apa namanya biasanya apa itu jamaah tabligh itu kan sering keliling khuruj ya. Wa in kana al musafir masyian istaqbalal qiblah, dia wajib menghadapkan ke kiblat fil ihram, ketika dia ihram. War ruku, ketika ruku, was sujud, dan ketika sujud, wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Wala yamshi, dan dia tidak jalan illa fi qiyamihi, kecuali ketika dia berdiri. Paham li? Jadi waktu ihram, Allahu Akbar ngadep kiblat. Terus baca jalan. Tunggu. Tekan karang ampel misalkan. Baca 10 juz. Terus saya tekan balongan. Tekan balongan ruku. Berhenti. Ya belum mungkin sih ya. Ruku bari jalan kan belum mungkin ya. Terus sujud, dia berhenti. Paham ya? Terus wal julus baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud, dia harus berhenti. Wala yamshi, dan dia tidak berjalan illa fi qiyamihi, kecuali ketika berdiri. Baca suratul Fatihah, baca surat dia berdiri. Wa minhul i'tidal, dan begitu juga i'tidal. I'tidal boleh kita masih jalan. Ya, i'tidal kan berdiri. Boleh kita jalan. Wa tasyahudihi, dan tasyahudnya dia jalan enggak apa-apa. Paham deh? Wa tasyahudihi wa salamihi, dan juga begitu salamnya sambil jalan. Oh, ana beli kuno kira-kira ya. Ngurung-nguru ya. Masyaallah. Tapi memang ya saya cerita dikit. Dulu di zamannya Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi itu yang biasa dibaca bi Rasulillah wal Badawi.
Ini kalau beliau itu kalau nggak salah di Baghdad, ya, termasuk ulama sufi humul. Beliau ini orang yang mastur, ya, artinya, beliau tidak mau tenar, tapi memang wah, masya Allah, beliau punya keramat. Syekh Ahmad Al-Badawi ini yang paling lucu, orang kan kalau meninggal itu kan haul, ya, tahunan itu kan haul ya. Tapi kalau Syekh Ahmad Al-Badawi ini maulid. Jadi kalau tahunan di makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi itu bacanya maulid. Maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Beda sendiri. Biasanya kan haul ya. Kalau orang meninggal tahunan apa? Namanya haul. Tapi kalau Syekh Ahmad Al-Badawi, beliau bikin maulid. Dia nggak mau bikin haul, bikin maulid. Maulidnya siapa? Maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Ada saat itu, ada satu ulama, orang faqih, ahli fikih, namanya Syekh Abdul Ghaith, Syekh Abdul Ghaith di zamannya beliau. Dan Syekh Ahmad Abdul Ghaith ini sering kritik sama Syekh Ahmad Al-Badawi. Setiap tahun datang acara maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi, ini Syekh Abdul Ghaith ini ngeritik. Iki nemen katanya bid'ahnya ini. Nemen. Yang ada itu kalau maulid itu ya maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh Ahmad Al-Badawi bikinnya apa namanya? Maulid. Bukannya haul gitu. Subhanallah, bertahun setiap berapa kali acaranya maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi, beliau ngomong lagi, subhanallah. Yang kedua apa yang pertama gitu. Begitu ngomong sama Syekh Ahmad Al-Badawi, begitu dia ngomong, dia makan ikan. Subhanallah, habis makan ikan, apa? Apa? Durinya nyangkut gini. Nyangkut ning Syekh Abdul Ghaith. Jadi singkat pengen gak ana ya. Ulama ribut ke anak ya? Anak beli? Anak. Al-mu'asir la yunasir. Orang yang sejaman, selevel itu nggak mungkin saling menolong. Nggak mungkin. Ustadz bari ustadz. Ya musuhan nih ustadz bari ustadz. Belum mungkin ustadz musuhan bari tukang beca, kok belum mungkin. Jadi al-mu'asir la yunasir. Akhirnya begitu ketelak subhanallah, terus masih ngecobres begini, masih nggak merasa salah. Subhanallah, nggak lama kemudian sampai 9 bulan. Begitu sampai 9 bulan, ini ya bengkak. Ya karena infeksi rupanya ya, infeksi ininya bengkak, darah numpuk sini, sampai nggak bisa nengok sama sekali. Subhanallah, kalau udah gede, sadar, ya Allah. Kaya sama kita kedua salah nih Syekh Ahmad Al-Badawi kita. Tuh sadari sangangulan. Ya alhamdulillah sadar. Sampai mati priwe. Stroke dikit misalkan. Encok sampai tegang mati kan. Akhirnya begitu 9 bulan harus ngerasa salah. Jaluk maaf, minta maaf sama Syekh Ahmad Al-Badawi. Begitu ziarah ke makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi, Daw ngomong Syekh Ahmad Al-Badawi, kita main Arab ziarah, kita jaluk maaf. Subhanallah, begitu jaluk maaf bersin. Begitu bersin, keluar duri. 9 bulan metu ria, subhanallah, tapi masih bengkak. Akhirnya diteruskan lagi sama beliau, baca Yasin, ini terus minta maaf, saya tidak mau mengulangi lagi ya Syekh Ahmad Al-Badawi, kelakuan saya mau kritik sampean gini. Subhanallah, setelah selesai dia munajat tawasul, muntah ininya semua keluar, darahnya hitam keluar semua, dan subhanallah sembuh. Ini namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi memang kita kadang ada orang musafir ya, artinya ketika ada orang musafir kita nggak boleh suudzon sama beliau mereka ya, kita husnudzon aja. Kemungkinan mereka lagi
Lagi ibadah, ya. Kemungkinan. Intinya begitu ya. Saya ceritakan Syekh Ahmad Al-Badawi itu ya luar biasa. Saya kangen tadi kok nggak baca bi Rasulillah wal Badawi wa rijali min bani Alawi. Dari minggu kemarin saya mau cerita itu. Jadi itulah sejarah Syekh Ahmad Al-Badawi. Kembali lagi ke laptop. Udah belum ini? Hah? Cukup li? Siji maning, ya. Udah kan? Wa in kana al-musafir masyan, kalau orang musafir yang lagi berjalan, pertama dia wajib menghadap ke kiblat. Ya, ketika ihram dan dia ketika ruku dan ketika sujud, ketika julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Wala yamshi illa fi qiyamihi, dan dia tidak berjalan kecuali ketika dia berdiri, ketika i'tidal, tasyahud dan salat. Terus yang kedua, kan tadi istiqbalul kiblah, menghadap kiblah itu kan wajib kecuali di dua masalah. Yang pertama salat sunnah di perjalanan. Yang kedua fi salati syiddatil khauf. Salat syiddatil khauf, ketika sangat rasa takutnya sangat. Bukan saja di peperangan. Ketika punya rasa takut. Ada rasa takut syiddatil khauf. Ya ini ayat turunnya berkaitan dengan perang ya. Syiddatil khauf itu ketika peperangan. Liqaulihi ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau seandainya engkau merasa takut, farijalan aw rukbana, maka salatmu bisa jalan kaki atau artinya farijalan itu berjalan kaki atau dia menunggangi kendaraan. Sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Qala Malik qala Nafi la ara Abdullah bin Umar dzakara dzalika ila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarahnya di sini fayu'dzarul musalli fi salati syiddatil khauf, maka dimaafkan, diperbolehkan bagi orang salat dalam keadaan takut, dalam meninggalkan istiqbalul kiblah, ketika indal ajzi anil istiqbal bisababil adu wa nahwihi. Boleh bagi orang yang salat ketika rasa takut yang sangat, dia diperbolehkan, dimaafkan untuk meninggalkan menghadap ke kiblat. Ketika apa? Indal ajzi anil istiqbal, ketika dia susah atau tidak bisa untuk menghadapkan dirinya menghadap ke kiblat. Sebab apa? Bisa babil aduwi wa nahwihi, dengan sebab musuh atau yang lainnya. Jadi nggak harus di peperangan saja. Kayak contoh, bahkan kalau di kitab nanti Muqaddimah Hadramiyah, sampean lagi sholat, motornya sampean anak nyolong, sampean weruh, boleh sampean kejar, udah boleh. Atau misalkan sampean lagi sholat, beluru anak wong kecemplung, ya jadi batalkan, wis beli apa Melayu disolong apa ditulungin dulu, jangan kau batalin, nggak apa-apa, paham nggak? Jadi nggak harus diperang, apalagi di peperangan. Atau misalkan kita punya musuh, ya udah waktunya sudah mau habis, musuh terus, ya terus sholat kepriwacarane lah, paham? Atau misalkan kita lagi sholat, tahu-tahu dah motor kita anasing nyolong, ya upak beli apa? Tapi memang benar kamu lihat itu harta kamu diambil, nggak apa-apa, jangan dibatalin. Jangan dibatalin. Udak belum budak, kembali lagi sholat, nggak apa-apa. Paham ya?
Ya yang lain. Bisa ya, iya ya, harta ya. Hancur dah, kalau udah kena udan hancur. Hah? Ya, kalau yang berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan harta, itu boleh. Apa-apa. Kalau memang itu berharga menurut sampean. Ketika lagi sholat, sampean, misalkan hartanya mau, kalau misalkan diteruskan ya hilang. Sampean tolongi, sampean ambil. Jangan dibatalin, teruskan nanti. Bahkan di sini wa yu'dzar fiha aidan, dan dimaafkan juga an kasratil af'al al mutawaliyah al muhtaj ilaiha. Banyaknya gerakan yang terus menerus yang memang dibutuhkan saat kita takut. Misalkan ada musuh, ya akhirnya kan kadorbat, pukul-pukulan ya. Wa ta'anat, ya kalau perang ya jihad, misalkan perang sama musuh orang kafir ya otomatis ya bunuh-bunuhan kan, seperti itu. Dan itu jangan dibatalkan. Habis itu ya setelah apa terusin lagi sholatnya. Paham ya? Kebayang beli sampean ngomong-ngomongku. Kebayang beli? Hah? Kebayang apa enggak? Hah? Kalau saya nggak kebayang, makanya dijulukin syiddatul khauf. Karena makanya dijulukinya syiddatul khauf, bukan khauf saja, bukan rasa takut aja, betul-betul takut. Artinya apa? Yakin kalau misalkan kita diam, ini hilang. Harta kita hilang atau nyawa kita hilang. Misalkan sampai lagi sholat, peluru celinguk, biski lagi, wah, mau pengen hantam masjid. Ayo. Sampai lagi sholat di rumah, ya rumah ini pinggir jalan, misalkan pinggir jalan nih, daerah anu lah pinggir jalan. Begitu mobil tabrakan larat, sampean kan pasti syiddatul khauf, deleng mobil nih arep ngantem umay sampean. Ya jangan dibatal sholat itu, selamatin dulu nyawa ente. Tapi dilanjutin lagi, bisa beli kukir. Iya. Tanpa bicara. Ya, di sini cuman gerakan saja yang dimaafkan. Gerakan saja. Kalau bicara enggak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya Rabbi ya Qadir ya Qawi ya Matin. Ya Allah ya Rabbi ya Qadir ya Qawi ya Matin. Ya Allah ya Rabbu ya Qadir ya Qawi ya Matin, nas'aluka bi quwwatika wa bi qudratika an tamuddana fi jami'i jawarihina adh-dhahirah wal batinah bi quwwatin min quwwatik wa bi qudratin min qudratik naqdiru biha wa naqwa 'alal qiyam bima kallaftana bihi min huquqi rububiyyatik wa dadabtana ilaihi minha fima bainana wa bainak wa fima bainana wa bain khalqik wa la tamattu'i bi kulli ma khawwaltana min ni'amika allati abahtaha lana fi dinik. ويكون كل ذلك على أصلح الوجوه وأعدالها وأحسنها أفضلها مصحوبا بالعافية والقبول والرضا عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين بجاه سيد المرسلين محمد الرؤوف الرحيم.
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin qabul ila hadrat Rasul Muhammad SAW sirril